جب سرفراز کشمالہ سے پیسے مانگتا ہے تو کشمالہ اسے پیسے دینے سے انکار کرتی ہے، تو سرفراز اسے دھمکیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے ثبوت تو میرے پاس ہیں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں نوشیروان کو سب کچھ بتا دوں گا اور پھر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، اس لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم مجھے میرے پیسے دے دو۔ وہ کشمالہ سرفراز کی باتیں سن کر پریشان ہو جاتی ہے، واقعی سارے ثبوت تو سرفراز کے پاس ہیں، اگر نوشیروان کو میرے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا تو میرے ساتھ بہت برا سلوک کرے گا اور نوشیروان اپنی زندگی سے مجھے نکال پھینکے گا اور میں پھر بے گھر ہو جاؤں گی۔ تو ناظرین یہ بات کرتے ہیں جہاں نثار کی آنے والی ایپیسوڈ کے بارے میں، اور ناظرین کشمالہ سرفراز کی ان باتوں سے پریشان تو ہوتی ہے، لیکن ناظرین دوسری طرف کشمالہ اس بات سے خوش ہو جاتی ہے کہ دعا سرفراز کے چنگل میں پھنس چکی ہے اور اب غزنوی کسی صورت بھی دعا کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا اور اب نوشیروان میرا ہو جائے گا۔ اور ناظرین کشمالہ نوشیروان کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ دعا کو طلاق کیوں نہیں دے رہے، آپ کو دعا کے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا ہے اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سرفراز سے ملتی ہے۔ دعا آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، وہ آپ کی دولت کے پیچھے ہے، اس کو آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، تو آپ بھی اس کی فکر کرنا چھوڑ دیں اور اس کو طلاق دے کر اس گھر سے چلتا کریں۔ دعا کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں اور اس کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکیں، اس سے پہلے کہ وہ آپ پر دوسرا وار کرے۔ آپ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح دعا سرفراز سے ملتی ہے۔ یہاں پر نوشیروان کو شک ہو جاتا ہے کہ کشمالہ کو کون ساری باتیں بتا رہا ہے، اسے کیسے پتا چل جاتا ہے کہ سرفراز اور دعا باہر ملتے ہیں، اور کوئی تو ہے جو دعا کے خلاف کشمالہ کو بھڑکا رہا ہے اور چاہتا ہے کہ دعا اس گھر میں نہ رہے، یا کچھ ایسا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف ناظرین دعا اور جعفر سارے ثبوت اکٹھے کرتے ہیں کہ کشمالہ کس طرح سرفراز سے ملتی ہے، اور دونوں نوشیروان اور دعا کے خلاف سازش کر رہے ہیں کہ کس طرح ان دونوں کو الگ کیا جائے۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ سارے ثبوت اب نوشیروان کو دکھا دینے چاہیے، اور جعفر اور دعا یہ سارے ثبوت غزنوی کو دکھانے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں۔ تو دعا سرفراز سے ملنے کا فیصلہ کرتی ہے اور اس سے پوچھنا چاہتی ہے کہ تمہیں مسئلہ کیا ہے۔ اس لیے جب دعا سرفراز سے ملتی ہے تو اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے میرے سے، کیوں مجھ سے بار بار ملتے ہو اور میری زندگی کو خراب کرتے ہو۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ، اس لیے میں نے فضا کو طلاق دی ہے تمہارے لیے، اس لیے تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ، غزنوی سے طلاق لے لو۔ تو دعا کہتی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نوشیروان کی بیوی ہوں اور اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، پھر تم یہ بات کرتے ہو۔ تو سرفراز کہتا ہے کہ مجھے سب پتہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم غزنوی سے طلاق لے کر میرے پاس واپس آ جاؤ، میں تمہارے لیے انتظار کر لوں گا۔ تو دعا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں غزنوی سے طلاق لے کر پھر تم سے رابطہ کرتی ہوں۔ حالانکہ یہ دعا کی پلاننگ ہوتی ہے، وہ یہ ساری باتیں ریکارڈ کر کے غزنوی کو بتائے گی، اور عین اسی وقت جب یہ دونوں مل کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو گھر میں غزنوی کے پاس کشمالہ آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ آپ کیوں دعا کے روگ میں مرے جا رہے ہیں۔ ادھر دعا سرفراز سے ملتی ہے اور اس سے شادی کی باتیں کرتی ہے، اور سرفراز اس کو کہتا ہے کہ اس دعا سے طلاق لے لو، اور دعا بھی آپ سے طلاق لے کر سرفراز سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تو غزنوی کے دل میں آتا ہے کہ کشمالہ کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلتی ہیں، کشمالہ کو کون بتاتا ہے کہ دعا اور سرفراز باہر ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ غزنوی کو اس بارے میں شک ہو گیا ہے کہ سرفراز سے کشمالہ ملتی ہے اور سرفراز کشمالہ کو ساری باتیں بتا دیتا ہے، اس لیے کشمالہ مجھے آ کر دعا کے بارے میں بتاتی ہے، اور غزنوی جعفر کو کہتا ہے کہ تم کشمالہ اور سرفراز پر نظر رکھو کہ یہ کب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور ناظرین جعفر کشمالہ پر نظر رکھتا ہے، اور جب سرفراز اور کشمالہ باہر ملتے ہیں تو جعفر ان دونوں کی ویڈیو بنا لیتا ہے، اور ناظرین جعفر دعا اور کشمالہ کے ملنے کی ویڈیو بنا لیتا ہے تاکہ یہ ثبوت وہ غزنوی کو دکھا سکے۔ تو ناظرین جلد ہی جعفر یہ سارے ثبوت غزنوی کو دکھا دے گا، جس سے کشمالہ اور سرفراز کی حقیقت کھل جائے گی، اور ناظرین غزنوی کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح کشمالہ دعا کو علیحدہ کرنے کے لیے سازشیں کرتی رہی ہے۔ اور ناظرین جب کشمالہ کی ساری حقیقت کھل جائے گی تو آپ سوچیں گے غزنوی کشمالہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو ناظرین آنے والی ایپیسوڈ میں کیا کشمالہ اور سرفراز کی ساری حقیقت غزنوی کے پاس کھل جائے گی؟ تو ناظرین غزنوی کشمالہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو ناظرین یہ سب جاننے کے لیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔
नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और नए आने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन, बात करते हैं जानसार की आने वाली एपिसोड के बारे में। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि नाज़रीन आप जान सकें कि कशमाला और सरफराज किस तरह दुआ और गजनवी के बारे में साजिशें करते हैं। जब सरफराज कशमाला से पैसे मांगता है तो कशमाला इसे पैसे देने से इनकार करती है। तो सरफराज इसे धमकियां देता है और कहता है कि सारे सबूत तो मेरे पास हैं। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं नौशेरवान को सब कुछ बता दूंगा और फिर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मुझे मेरे पैसे दे दो। तो कशमाला सरफराज की बातें सुनकर परेशान हो जाती है। वाकई सारे सबूत तो सरफराज के पास हैं। अगर नौशेरवान को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया तो मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा और नौशेरवान अपनी जिंदगी से मुझे निकाल फेंकेगा और मैं फिर बेघर हो जाऊंगी। तो नाज़रीन, ये बात करते हैं जानसार की आने वाली एपिसोड के बारे में। और नाज़रीन, कशमाला सरफराज की इन बातों से परेशान तो होती है, लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ कशमाला इस बात से खुश हो जाती है कि दुआ सरफराज के चुंगल में फंस चुकी है और अब गजनवी किसी सूरत भी दुआ को अपने साथ नहीं रखेगा और अब नौशेरवान मेरा हो जाएगा। और नाज़रीन, कशमाला नौशेरवान के पास जाती है और उसे कहती है कि आप दुआ को तलाक क्यों नहीं दे रहे। आपको दुआ के बारे में सब कुछ पता चल चुका है और आप अपनी आंखों से देख चुके हैं कि वो किस तरह सरफराज से मिलती है। दुआ आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो आपकी दौलत के पीछे है, इसको आपकी कोई फिक्र नहीं है। तो आप भी इसकी फिक्र करना छोड़ दें और इसको तलाक देकर इस घर से चलता करें। दुआ के बारे में ज्यादा ना सोचें और इसको तलाक देकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंके, इससे पहले कि वो आप पर दूसरा वार करे। आप सब कुछ अपनी आंखों से देख चुके हैं कि किस तरह दुआ सरफराज से मिलती है। यहाँ पर नौशेरवान को शक हो जाता है कि कशमाला को कौन सारी बातें बता रहा है। इसे कैसे पता चल जाता है कि सरफराज और दुआ बाहर मिलते हैं और कोई तो है जो दुआ के खिलाफ कशमाला को भड़का रहा है और चाहता है कि दुआ इस घर में ना रहे, या कुछ ऐसा है जो मेरी आंखों के सामने हो रहा है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, दुआ और जाफर सारे सबूत इकट्ठे करते हैं कि कशमाला किस तरह सरफराज से मिलती है और दोनों नौशेरवान और दुआ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि किस तरह इन दोनों को अलग किया जाए। इसलिए वो फैसला करते हैं कि ये सारे सबूत अब नौशेरवान को दिखा देने चाहिए और जाफर और दुआ ये सारे सबूत गजनवी को दिखाने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो दुआ सरफराज से मिलने का फैसला करती है और उससे पूछना चाहती है कि तुम्हें मसला क्या है। इसलिए जब दुआ सरफराज से मिलती है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या मसला है मेरे से, क्यों मुझसे बार बार मिलते हो और मेरी जिंदगी को खराब करते हो। तो सरफराज कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, इसलिए मैंने फिजा को तलाक दी है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम मेरे पास वापस आ जाओ, गजनवी से तलाक ले लो। तो दुआ कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं नौशेरवान की बीवी हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, फिर तुम ये बात करते हो। तो सरफराज कहता है कि मुझे सब पता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम गजनवी से तलाक लेकर मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर लूंगा। तो दुआ कहती है कि ठीक है, मैं गजनवी से तलाक लेकर फिर तुमसे राब्ता करती हूँ। हालांकि ये दुआ की प्लानिंग होती है, वो ये सारी बातें रिकॉर्ड करके गजनवी को बताएगी और ऐन इसी वक्त जब ये दोनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं तो घर में गजनवी के पास कशमाला आती है और उसको कहती है कि आप क्यों दुआ के रोग में मरे जा रहे हैं। उधर दुआ सरफराज से मिलती है और उससे शादी की बातें करती है और सरफराज उसको कहता है कि इस दुआ से तलाक ले लो और दुआ भी आपसे तलाक लेकर सरफराज से शादी करना चाहती है। तो गजनवी के दिल में आता है कि कशमाला को ये सारी बातें कैसे पता चलती हैं। कशमाला को कौन बताता है कि दुआ और सरफराज बाहर मिलते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। गजनवी को उस बारे में शक हो गया है कि सरफराज से कशमाला मिलती है और सरफराज कशमाला को सारी बातें बता देता है, इसलिए कशमाला मुझे आकर दुआ के बारे में बताती है। और गजनवी जाफर को कहता है कि तुम कशमाला और सरफराज पर नजर रखो कि ये कब एक दूसरे से मिलते हैं। और नाजरीन, जाफर कशमाला पर नजर रखता है और जब सरफराज और कशमाला बाहर मिलते हैं तो जाफर इन दोनों की वीडियो बना लेता है। और नाजरीन, जाफर दुआ और कशमाला के मिलने की वीडियो बना लेता है ताकि ये सबूत वो गजनवी को दिखा सके
तो नाज़रीन जल्द ही जाफर ये सारे सबूत गजनवी को दिखा देगा, जिससे कशमाला और सरफराज की हकीकत खुल जाएगी और नाज़रीन गजनवी को पता चल जाएगा कि किस तरह कशमाला दुआ को अलहदा करने के लिए साजिशें करती रही है। और नाज़रीन जब कशमाला की सारी हकीकत खुल जाएगी तो आप सोचेंगे गजनवी कशमाला के साथ क्या सलूक करेगा। तो नाज़रीन आने वाली एपिसोड में क्या कशमाला और सरफराज की सारी हकीकत गजनवी के पास खुल जाएगी? तो नाज़रीन गजनवी कशमाला के साथ क्या सलूक करेगा? तो नाज़रीन ये सब जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और नए आने वाले नाज़रीन से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाज़रीन बात करते हैं जानसार की आने वाली एपिसोड के बारे में। नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि नाज़रीन आप जान सकें कि कशमाला और सरफराज किस तरह दुआ और गजनवी के बारे में साजिशें करते हैं।